Good morning, children. I am Ramamani from Dodalmara High School. Today, we discuss about 9th standard second language English. The second lesson, the lesson name is 3 questions. This lesson is written by Count Leo Tolstoy. In this lesson, one king will come. The king was suffering with one problem. He is having some questions. He got some 3 questions. He want to know the answer for the 3 questions. It means, so which of these 3 questions and why do he want the answer for these 3 questions? Let's see in today's class. First of all, I am going to read this lesson, and after that we learn about the author Count Leo Tolstoy. After that, I am going to explain this lesson. 3 questions written by Count Leo Tolstoy. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? Read to find out. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. What is the right time to begin something? Who should a king listen to? What is the most important thing for a king to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should do whatever seemed necessary at the time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king, therefore, would have to go to magicians. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said priests. A few others chose doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said attack. Others chose fight, and yet others religious worship. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. He decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. The king put on ordinary clothes and went to meet the hermit before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground. In front of his hut, he greeted the king and continued digging. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer the 3 questions, and he repeated the questions. The hermit listened to the king but did not speak. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, to get answers to my questions. If you can give no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running.
running, said the hermit. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and they found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. Yes, children, after reading this lesson by me, you can understand us that in this lesson we are going to see the main three characters in this lesson. The first one, you very easily you can identify the main character from this lesson is the king, and the second one is the hermit, and the third one is the bearded man. I have written all these three main characters of this lesson: the king, the hermit, and the bearded man. And see, the king is seeking the answers for these three questions. I have written all these three questions also here, children. And see, then which are the main three questions the king was the answer for these three questions means, what is the right time to begin something? What is the right time to begin something? And the second question is, who should a king listen to? Who should a king listen to? And the third question is, what is the most important thing for a king to do? What is the most important thing for a king to do? Now, you know that the three questions lesson is written by the author Count Leo Tolstoy. Count Leo Tolstoy is a famous author in English literature, and he was born in 1828 and he was died in 1910. And you know that this author is a Russian novelist, and he was also a moral philosopher. And he has written so many novels. In that, the famous novel is War and Peace. This novel is a greatest novel he has written. It was ever written. This was the greatest novel, War and Peace. Now we will proceed to the lesson, the three questions. The king has three questions. Now I am doing the explanation of this lesson. The king has three questions. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. The king has three questions and he is seeking answers to them. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್. ಐ ರೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿದೆ. ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ. ಡಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್? ರಾಜ ಯಾವ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದ, ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಾ? ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ? ಅವನು ಬಯಸಿದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳೇ ಅದು ಆಗಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಈ ಪಾಠ ಓದಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಕಿಂಗ್. ಥಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೋಚನೆ. ಥಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೋಚನೆ. ದ ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಕಿಂಗ್. ಒಂದಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. that he would never fail if he knew three things. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಭಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? See, what is the right time to begin something? ನೋಡಿ, what is the right time? ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ
ಯಾವುದು? ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೂ ವೀಲರ್ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಾರ್ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೊಸ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾವೇನಾದ್ರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೆಳಗ್ಗೆನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿನ, ವಿಚ್ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೂ ಶುಡ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಲಿಸನ್ ಟು? ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಹುದ್ದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ. ಆಗ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೂ ಶುಡ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಲಿಸನ್ ಟು? ಸೊ ದೆನ್ ಹೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. And the third question is, children, what is the most important thing for a king to do? ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು? ರಾಜ ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು. ಸೊ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದೇನೋ ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಮೂರನೇದೇನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. These three questions came to a certain king's mind. Then what he do for get the answers for these three questions? ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯಾರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಕಿಂಗ್ therefore, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಸೆಂಟ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನ ಕರೆದ. ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು, ಅವರನ್ನ ಕರೆದ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ನ ಇವನ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸಮ್, ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಜನ? ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಾರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸಮ್, ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ. ಟು ಎನಿವನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೆನಿ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ, ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೆನಿ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ವೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ಮೂರು ಸಹ ಸಿನಾನಿಮ್ ಪದಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಾಗದೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಪದಗಳು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಅವನು ಮೊದಲನೇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನದು? ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸಮ್ ಸೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ರಾಜ, ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅದರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್,
ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ದ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೀಮ್ಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ರಾಜನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅದನ್ನ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೆಡ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ that the king needed a council of wise men. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾನ್ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂಡ, ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ, ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ರಾಜ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹೂ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆತ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ, ದಟ್ ದೇರ್ ವರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ರಾಜ, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ರಾಜ, ಈ ತರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸಹ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. These things could not wait for the decision of the council. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಸಹ ಕಾಯುವಂತಹ ಸಮಯ ರಾಜನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ, ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ, ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ರಾಜ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಸಹ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ಕೊನೆಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಯವನ್ನ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಉತ್ತರ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಲುಕ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್? ನೋ, ನಾಟ್ ಯೆಟ್. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾಳೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಥರೋಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದುಕುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಯಾರು ಸಹ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ರಾಜನಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾಳೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಮ್ಯೂಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇದ್ದ, ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ದಂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನೇನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಹ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಾಂತ್ರಿಕರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮ್ಯೂಜಿಷಿಯನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮ್ಯೂಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಇನ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, some said that the people most necessary to the king were his counselors. ನೋಡಿ, ದ ಪೀಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ, ರಾಜನಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ತಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಪುರೋಹಿತರು ಬೇಕು, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರು ಸಹ ರಾಜನಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ಯೂ ಅದರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಹ ಬೇಕು ರಾಜನಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಸೈನಿಕರೇ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್,
ಸರಿ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? as the third question, some said attack. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ರಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು? ಅದರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಫೈಟ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನು. ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಷಿಪ್, ಪೂಜೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಯವನ್ನ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಟೋಟಲಿ he got confused which is the correct answer to find the answer for these three questions ಅಂತ ಹೇಳಿ he totally get confused. What he did then, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? as the answers to his questions were so different, ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಸಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಗಳು. the king was not satisfied. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸೀಕ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಹರ್ಮಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಸರಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧು ಸಂತ ನನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಸಾಧು ಸಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಹೋಗಿ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, ಅವನು ನನಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಆತ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾರು? ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್, ಹರ್ಮಿಟ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಕೇಮ್ to take the help from the hermit. Okay, hermit ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. The king put on ordinary clothes. ರಾಜ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ರಾಜ ಅಂತಹ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ತಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು? ಹರ್ಮಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಮಾಮೂಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ಹರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ರೀಚ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, ಅವನು ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಮನೆಯನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು, ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಇನ್ನು ಹರ್ಮಿಟ್ ನ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನ ಹಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಲೋನ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹರ್ಮಿಟ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಏನ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್. ಜೊತೆಗೆ ಸರಳವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ, ಏನೋ? ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಏನ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ನಾವು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸರಳವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು, ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹರ್ಮಿಟ್ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಂದ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಸನೆಲ್ಲ ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಇವನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ನಂತರ ಆಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, ರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಹರ್ಮಿಟ್ ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಲುಪಿದವನೇ ಹಿ ಸಾ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅವನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗಿತಾ ಇದ್ದ. ಅಗಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹಟ್, ಅವನ ಗುಡಿಸಲ ಮುಂದೆ ಭೂಮಿನ ಅಗಿತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಆಗ ಅವನು ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ರಾಜ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಈ ತರ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಬಾಡಿಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹರ್ಮಿಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್. ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ವೈಸ್ ಹರ್ಮಿಟ್. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತಮಗೋಸ್ಕರ. ವೈಸ್ ಹರ್ಮಿಟ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ, ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ 3 questions.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು, 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನು ಹರ್ಮಿಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ digging the ground. He not yet opened his mouth and he is not attending the questions asked by the king. Simply he is doing his work but did not speak. ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹರ್ಮಿಟ್. You are tired, said the king. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜನೇ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜನೇ ಹರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, digging the ground. Therefore let me take the spade and work in your place. ನೋಡಿ, ಅವನು ರಾಜ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ, ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಹ ನೀವು ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಅಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇವನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ಆಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸ್ಪೇಡ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೇಡ್. ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಸ್ಪೇಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ 2 beds, ಕೊನೆಗೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹ ದರ್ಪವನ್ನ ತೋರದೆ 2 ಒಂದು ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಗದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಪ್ 2 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಗದ ನಂತರ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಗೇವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಹರ್ಮಿಟ್ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಹ ಅವನು ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. 1 hour passed. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಲೈಫ್ till we live ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. Here we can see the best example, the king. The king is having more duties in his kingdom, but still he was keeping the patience in front of the hermit, and he was seeking the answers for his questions. Children, 1 hour passed. 1 hour ಆಯ್ತು. Then another, ಮತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಿತು. The sun went down behind the trees. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸೂರ್ಯ ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ರಾಜನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು, ಆಗದು ಹೋಗುದು. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಸ್ಪೇಡ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅದೇನಿತ್ತು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ. ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಯು ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗಿವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸೋ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ ಸಮ್ವನ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ರಾಜ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ದೆ, ಹಿಯರ್ ಕಮ್ ಸಮ್ವನ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಅವನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸೆಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ದ ಕಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ರೌಂಡ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ರೌಂಡ್. ರಾಜ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಡ್ saw a bearded man running towards them. ಒಬ್ಬ ಗಡ್ಡ ಧಾರಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಹಟ್ಟಿನ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ were pressed against his stomach. ಅವನ 2 ಕೈಗಳು, ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗಡ್ಡ ಧಾರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 2 ಕೈಗಳು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಓಡ್ ಬಂದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹಿ ಫೈಂಟೆಡ್. ಅವನು ಓಡ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ರಾಜನ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತಂತ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಮಿಟ್
hermit removed the man's clothing. ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಇಬ್ರು ಸಹ, ರಾಜನು ತಾನು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹರ್ಮಿಟ್ ನವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನು, ಮೊದಲು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನು ಬರೀತಾನೆ. ಹರ್ಮಿಟ್ ಸಹ ತಾನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವೂಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ, ಅವನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಜ್ ವೂಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಳವಾದ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ, ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಶ್ಡ್, ಆಗ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್. ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಹಾಗೆ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ನ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತ, ಆ ಒಂದು ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತ ಇನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದ ಕಿಂಗ್ ರೀಡ್ರೆಸ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ವೂಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದರ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಸಹ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೌ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇ ಕ್ವೈಟ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಟೈರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. ರಾಜನಿಗೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಹ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್, ಬೆಳಕಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಡಿಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಲೇ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನೋಡಿ ರಾಜ ಎಂತಹ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ ಈ ದಿನ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಂದ, ಸುಸ್ತಿನಿಂದ ಹಾಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ ಥ್ರೂ ದ ನೈಟ್, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವೋಕ್ ಅಪ್, ಅವ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆವೆರಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಕುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕಡಲಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಹಟ್ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಪದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಫರ್ಗೆಟ್, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಗಡ್ಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗಿದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಪರಿಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಪರಿಚಿತ. ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ವಾಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ, ಅವನನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನು ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಕಡೆಗೆ? ರಾಜನ ಕಡೆಗೆ. ನೋಡಿದವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಸೆಡ್ ದ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ವಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ನಿಜವಾದಂತಹ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ದುಃಖದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಸೆಡ್ ದ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ವಾಯ್ಸ್, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಸಾ ದಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅವೇಕ್, ರಾಜ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾರ್ದು? ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಷಮಿಸೋದು, ಫರ್ಗಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ ಬಟ್ ಐ ನೋ ಯು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು. ಹೂಸ್ ವೋರ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ರಿವೆಂಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಾನಿಮ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಅವೆಂಜ್, AVENGE, ಅವೆಂಜ್. ಅವೆಂಜ್ ಮತ್ತೆ ರಿವೆಂಜ್ ಎರಡು ಸಹ ಒಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಟು ಡೆತ್, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೀಸ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆನ್ ಯುವರ್ ವೇ ಹೋಮ್, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಿನ್ನೆ. ಬಟ್ ದ ಡೇ ಪಾಸ್ಟ್, ಅರೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ಲೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದಿಂದ
ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೇಮ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ. ಹೂ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮೀ, ಅವನು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ wounded me, ಅವನು ನನಗೆ ಅವನ ಕೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ನನಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. wound ಅಂದರೆ ಗಾಯ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್, ಕೊನೆಗೂ ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೈ ಓನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್, ನಾನು ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೈ ಓನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ನೆನೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವಿಶ್ ಟು ಕಿಲ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನನ್ನನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಲಿವ್, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ನಾನು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಸೇವಕನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸದಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಈ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದು? ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ, ಲಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ, ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಅನ್ನುವಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಧೇಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ 8th paragraph ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಸೇವಕನಾಗಿ ಸಹ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಫೇತ್ಫುಲ್, ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಎನಿಮಿ ಸೋ ಈಸಿಲಿ, ಅವನ ಶತ್ರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನು ಸಂಧಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ, PEACE, ಪೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಂತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಧಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾನ್ ಹಿಮ್ ಓವರ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಗೆಳೆಯನಾಗೂ ಸಹ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಹಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫರ್ಗೇವ್ ಹಿಮ್, ಅವನು ಖಂಡಿತ ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿನ್ನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಹ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೀವಿಂಗ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸರಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ದ ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಟ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹರ್ಮಿಟ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಮಿಟ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್, ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಬೆಗ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕೊನೆಯ ಸಲ ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಸೆಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್. ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹರ್ಮಿಟ್, ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್, ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡು ಯು ನಾಟ್ ಸಿ, ಆಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್, ಹರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಪಿಟಿಡ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್, ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಪಿಟಿಡ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್ yesterday and had not dug these bits for me, you would have gone away. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಪಿಟಿಡ್ ಮೈ ವೀಕ್ನೆಸ್, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕುಂಟಿಗಳನ್ನ ಅಗಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಶ್ಶಕ್ತ ಸುಸ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡಗ್ ದೀಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಈ ಮತ್ತೆರಡು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಅಗಿದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅವೇ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರಾಜ.
then that man would have attacked you. ನೀವೇನಾದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್, ಯಾವುದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಮಯ, when you were digging the beds, ನೀವು ಆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಅಗಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದ್ರಿ, ಆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಅಗಿತ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಡೂ ಮೀ ಗುಡ್ ವಾಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಲೇಟರ್, ಅದಾದ ನಂತರ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾನ್ ಟು ಅಸ್, ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ ಯಾವುದು, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವನ ಹರಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತವನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ರಲ್ಲ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವುಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅವನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಅವನು ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಹಾಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಪಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬಯಸಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದಂತಹ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಗೇವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ all the 3 questions, the questions asked by the king in a satisfactory manner. Okay, and come to the last paragraph of the lesson, children. It is a 10th paragraph. Remember that, ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, there is only one time, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನೌ. ಯಾವುದದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ, ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗ, ನೌ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪವರ್ ಟು ಆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್, ಇದೇನೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪವರ್ ಟು ಆಕ್ಟ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಏನಾದ್ರು ಆರಂಭಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ, ಏನಾದ್ರು ಆರಂಭಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈಗ, ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪರ್ಸನ್, ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ with at a particular moment, with at a particular moment ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಮುಖನಾಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗುಡ್. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲೋನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೂ ಗುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಬಯಸೋಣ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಸನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೆಸನ್ and you can understand about the three things in this lesson. That is time. It is very important. That time is the now, and the person also very important, with whom we were staying. ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠ. The three questions. I think you all understand this lesson very well. Thank you, children.